예, 계속해서 해볼까요? Investigators say, 수사관들이 말합니다. Firms working in the doppelganger network, 이 도플갱어 네트워크에서 일을 하는 그 작업을 하는 회사들, firms가 회사들이죠. 이 네트워크에서 그 활동하고 있는 회사들이 그 다음에 and Russian intelligence agencies, 러시아의 첩보기관들이죠. Duplicating the tactics, 이 전술, strategies는 전략이고 tactic는 전술이죠. 이 전술을 duplicate, 복제하는 거죠. 복제하는 러시아 그 첩보기관들 A and B입니다. 근데 이 뒤쪽 두 번째 것을 강조하기 위해서 내가 이거요 dash하고 and 이렇게 했네요. 근데 원칙적으로 이제 기본적으로 이 회사들과 기업들과 러시아의 첩보기관들이 using the techniques to do something. 다음과 같은 테크닉들을 이용하고 있다는 겁니다. Techniques to replicate and distort legitimate news sites. legitimate, 합법적인 뉴스 사이트를 replicate, 복제하고 and distort, 왜곡하고 하기 위해서 the technique, 이 기술들을 이용하고 있다는 거죠. 왜 그러냐면 큰 목적이 뭐냐면 to undermine continued aid to Ukraine. undermine, 약화시키는 겁니다. 지속적인, 계속되고 있는 원조. 우크라이나를 계속 원조하고 있잖아요. 특히 이제 미국에서, 유럽도 그렇지만은 그것을 약화시키기 위해서 이런 활동을 벌이고 있다. These techniques are subtle and far more skillful than 이러한 기술들이 subtle, 아주 감지하기 힘들어요. 아주 미묘하죠. 미묘해. 그래서 감지하기 힘듭니다. 그리고 훨씬 더 skillful해요. 훨씬 더 아주 솜씨가 좋습니다. 이 기술들이. than 무엇보다 what Russia attempted in 2016. 러시아가 2016년 대선에서 시도했던 것보다 훨씬 더 subtle하고 훨씬 더 skillful하다. When 2016년에 it made up Facebook posts or tweets. 러시아가 만들어냈어요. 페이스북 포스트하고 그 다음에 트윗을 make up은 그냥 좀 허위로 만들어냈다는 뉘앙스를 풍기죠. 2016년에 러시아가 어떤 작전을 펼쳤냐면 페이스북 게시글하고 트윗 메시지들을 만들어낸 겁니다. In the names of non-existent Americans, 존재하지 않는 미국 사람 이름으로 and used them, 그리고 이런 포스트들, 또 트윗 이런 내용들을 이용을 했는데 to fuel protest over something. 이거 protest, 이런 시위들을 거기다 연료를 붓는 거니까 부채질하는 거죠. 이 프로테스트를 시위에 그 부채질하기 위해서 무엇을 둘러싼 시위냐, 저항이냐, immigration or other hot button issues. 이거 이민이요. 특히 이제 남쪽 국경이 뚫렸더니 이민 그 다음에 기타 아주 뜨거운 이슈들에 관한 주로 공화당 쪽 사람들의 이게 프로테스트들을 The erroneously linked doppelganger creates fake versions. 이렇게 좀 느슨하게 연계된 도플갱어가 creates fake versions of real news websites in the United States. 쭉 했는데요. 그래서 진짜 뉴스 웹사이트의 가짜 버전을 만들어냅니다. 아예 방송국 그 웹사이트를 만들어내는데 인도네시아, 이스라엘, Germany, and Japan, and among other countries. 이것은 among others 하셔도 되고요. other countries 대신에 또 이것은 이제 etc. 이 말이죠. 기타 등등이요. It often promotes websites previously associated with. 자주 이 작전은요. 다음과 같은 웹사이트들을 홍보합니다. Previously associated with Russia's military intelligence agency. 전에 어디와 관련되어 있었던 웹사이트들인데 러시아의 군사 첩보기관이요. known as the GRU라고 알려져 있는. The result is, 결과는 뭐냐 하면 much of the original speech is First Amendment protected. 원래 스피치 중에 상당 부분이요. 헌법 제 수정 1조에 의해서 보호되고 있어요. 이거 수정 1조요. 헌법 제 수정 1조가 언론의 자유, 종교의 자유, 집회의 자유죠. 그래서 보호되어 있습니다. Say, a member of Congress declaring, say는요, for example이라는 뜻으로 칸마 찍는 게 우리한테 익숙한데요. Say, for example, 예를 들면 이렇게 해도 됩니다.
이렇게 그냥 감마 없어도 틀린 건 아니지만은, 예를 들면요, Member of Congress, 그 국회의원이 말하자면 의원이 declaring that 다음과 같이 선언하는 거. 선언하는 거는요, 헌법 제1조, 수정 1조에서 보호되고 있어요. 뭐라고 선언하느냐 하면, resources being sent to Ukraine, 우크라이나에 보내어지고 있는 자원들이요, 돈이라든가 무기들, 장비들, 우크라이나에 보내어지고 있는 리소스들이 should instead be used, 그 대신에 사용되어야 된다. 뭐 하는데 사용되어야 되느냐? To patrol the southern border of the United States. 미국의 남부 국경 순찰하는데, 그래서 우리 국경이나 제대로 관리해. 우크라이나 돈 보내지 말고, 돈 보내, 무기 보내지 말고, 장비 보내지 말고, 우리 거나 잘하자, 이거죠. But the application is engineered in Russia or by Russian influences. 그러니까, 스타트는 미국에서 시작하지만, implication, 이런 확대. 이런 확대는 어디에서 엔지니어 되느냐? 엔지니어 대신에 뭐 orchestrate 해도 되고요. 그러니까 organized하고 다 비슷한 거죠. 어디서 조직이 되는 거냐? 러시아에서, 아니면 by Russian influences. 러시아의 인플루언스들에 의해서, This person has given responsibility for a growing number of influence operations to somebody. 러시아가 책임을 누구한테 부여했느냐? responsibility라면 for죠. 무엇에 대한 책임이냐면요, 점점 더 많아져가는 이 influence operations, 영향을, 미국을 위시한 서방 세계에 영향을 미치라는 작전, 점점 많아져가는 작전의 책임을 누구한테 맡겼냐? Key Lieutenant. Lieutenant은 중위, 중령, 중장. 그리고 두 번째 높은 사람이요. 그래서 아주 핵심 부관한테 맡겼어요. 그 사람이 세르게이 키리엔코인데, according to American and European officials, 이 사람들에 따르면 그렇다 이거죠. The Treasury Department last Wednesday imposed sanctions on somebody. 네? 미국의 재무부가 지난 수요일에 imposed, 부과한 거죠. impose sanctions on, 이제 누구한테 제재 조치를 부과합니다. 제재 조치를 부과했죠. People associated with 미스 키리엔코의 operation, 미스 키리엔코의 이런 작전과 연관된 사람들한테 제재 조치를 부과했습니다. Research at Alethea, an anti-disinformation company, 엘리티아에 근무하는 이 연구원들, 엘리티아는요, anti-disinformation company, 그러니까 허위정보와 싸우는 회사인데, 엘리티아 검색해보니까 truth라는 뜻의 원래 그리스어에서 나온 회사 이름이네요. 회사 이름을 잘 지었네요. Have identified a group affiliated with, 이것도 연관된 겁니다. GRU와 연관된 그룹을 파악해냈습니다. 그 신분을 밝혀낸 거죠. 여기구나. 여기가 GRU, 미국의 러시아의 첩보기관이요. 좀 연관된 단체를 식별해냈어요. That's using how to detect techniques. 그런데 이 대사선행사는 GRU가 아니겠죠. GRU, 러시아의 첩보기관, 그에 대해서 이야기할 게 뭐 있어? 다 아는 건데. 그룹이죠. 이 그룹이 지금 뭐 하고 있냐면 using how to detect techniques. 인지하기 어려운 기술들을 이용하고 있어요. detect, 인지하는 거죠. how to detect, difficult to detect. 인지하기 어려운 지금 기술들, 여러 가지 기술을 이용하고 있는데, to spread similar messages on social media. 비슷한 메시지를 소셜미디어에서 확산시키기 위해서요. A report by Alethea echoed a recent assessment. 이 Alethea 회사의 한 보고서가 echoed, 울림, 반향했다니까 reflected, 반영했다, mirrored, 거울처럼 그대로 보여주었다는데, 이 보고서가 뭘 그대로 보여줬냐? Recent assessment by, 누구에 의한 최근의 평가서를 그대로 반영했다, 이거죠. 그대로 반영했어요. American Intelligence Agency, 미국의 첩보기관들. Thus said, 이 첩보기관들이 뭐라고 말했냐면, Russia would continue to better hide their hand. 러시아가 계속할 거다는 겁니다. 더 잘 그들의 손을 숨기기를 더 잘 숨길 거다 이겁니다. 그들의 손, 그 나쁜 작전 뒤에 숨어있는 손, 그들의 개입을요, 그들의 비밀스러운 개입을 계속해서 더 잘 숨길 거다 이겁니다.
뭐하는 반면에 동시에 뭐하면서 conducting influence operations 이런 영향 작전을 수행하면서 The network demonstrates an evolution of Russian objectives. 이 네트워크가 이 도플갱어 네트워크들이요. 이 도플갱어 네트워크에 근무하는 이런 회사들이 거기 작동하는 회사들이 무엇을 보여주느냐 하면 러시아 목적의 에볼루션 진화요. 러시아 목적의 진화를 보여주고 있어요. 2016년 선거에 비해서 그때에 비해서 특히 2024년 대선에 대비해서요. 훨씬 더 목표가 진화됐어요. With the information operations 그들의 이런 정보 작전과 함께 그러니까 이런 분야에서 특히 이제 그 진화가 됐는데 리사 카플란이 말인데 the firm's founder 엘리테라는 회사의 설립자이고 and chief 그리고 CEO 겸하고 있습니다. Where the Russians previously sought to sow chaos 이런 부문에서라는 말이죠. 그러니까 이는 area 이걸 갖다 붙여도 되고요. 다음과 같은 그 분야에서 그렇죠? 러시아인들이 전에요 추구했어요. 추구. seek의 과거로 sought to sow chaos. sow는 씨앗을 심다죠. 그러니까 혼란의 씨앗을 심어보려고 전에는 혼란의 씨앗을 심어보려고 시도했던 노력했던 그런 분야에서 now 지금은 러시아 사람들이 appear to be singularly focused on 초점을 맞추고 있는 듯이 보이는데 singularly 하면 exceptionally 아주 그냥 현저하게 무지무지하게 무엇에 초점을 맞추고 있는 것처럼 보인다요. singular 단일. 그러니까 근데 그 결국은 focus 앞에서는 이제 몹시 초점을 맞추고 있는 것처럼 어디에 초점을 맞추냐면 influencing democracies. democracy 민주주의를 왜 복수로 하지? 민주주의는 셀 수가 없잖아요. 하나의 민주주의, 두 개의 민주주의. democracies는 민주주의 국가들을 말하죠. 셀 수 있는 거는요. 그래서 민주주의 국가들에게 영향을 미치는 일에 오로지 그쪽에 초점을 맞추고 있는 것처럼 보입니다. 왜 민주주의 국가를 겨냥하느냐 하면 to elect candidates that 다음과 같은 후보를 선출하기 위해서 그 나라 국민들이 다음과 같은 후보를 선출해주면 우리 러시아한테 얼마나 좋겠니? 어떤 후보? That do not support sending aid to Ukraine. 원조 물자를 우크라이나가 보내는 것을 지지하지 않는 후보요. 그리고 which in turn 이 dash는 무슨 역할을 하느냐? 칸마와 같은 역할을 합니다. 단 dash가 좀 더 눈에 띄어. 왜냐? 시각적으로 이것보다는 dash가 더 눈에 잘 보이잖아요. 그래가지고 이 which는요. 주절 전체를 받는 관계대명사입니다. which. 그것은 이렇게 우크라이나 원조를 보내는 걸 반대하는 후보. 예를 들면 트럼프가 이제 선출됐다 하면 그 트럼프를 지원하는 것이 인턴. 결과적으로는요. 인턴은 결과적으로라는 말이에요. as a result. 결과적으로 그것은 무엇을 지원하게 되느냐. isolationist, protectionist candidates. 후보들을 트럼프와 같은 후보들을 지원하게 되는데 그 후보가 어떤 사람들이냐. 고립주의적이고 그 다음에 프로텍션. 무역에 있어서는 보호주의적. 정치적으로는 외교적으로는 아이솔레이션 고립주의자. 프로텍셔니스트 무역에서는 보호주의자 후보들을 결국 지원하게 된다는 거죠. and policy. 그리고 그 정책들을. 오케이, 거기까지요.